چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتوں کو طلاق دیتے ہو نا غرور اور گھمنڈ میں، جب وہ کروٹیں بدلتی ہے طلاق کے بعد، اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بد دعا بن جاتی ہے. صحیح بات ہے. میں نے بے قصور نے لکھا ہے حضور غریب نواز نے گردن اتنی جھکائی کہ اللہ اکبر زمین کو گردن لگ گئی اور فرمایا. ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج ہم ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم لوگ اپنی دن چریا ڈیلی کی لائف میں ہم لوگ بولتے ہیں اس کو کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس کو کلیئر کیا ہے سید امن القادری صاحب. بہت بھائیوں کے میسیج آ رہے ہیں، بہت بھائیوں کے کومنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی اب امن القادری صاحب کی ویڈیو بھی لایا کرو بیچ بیچ میں، آپ تو بھول جاتے ہو ایک دو ویڈیو ڈال کے. تو بھائی ایسا نہیں ہے، ایک تو ٹائم کا تھوڑا شارٹیج رہتا ہے، تو آج ہم بنا رہے ہیں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. کیوں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے؟ وہ بولنا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ امن القادری صاحب نے کلیئر کرا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے. ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئے. ہاں تو آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ فرسٹ ٹائم چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. تو گائز لیٹس پلے. السلام علیکم. ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے. دیکھو کسی کی دعا نے کسی کو غریب نواز بنا دی، ہندوستان کا سلطان بنا دیا. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بھی کسی کی دعا نے بنایا. جب غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور غریب نواز نے گردن اتنی جھکائی کہ اللہ اکبر زمین کو گردن لگ گئی اور فرمایا ول علی عینی و راسی، کہ آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی ہے. او بھائی بڑھیا. جب آپ نے اتنا مبالغہ کیا سر جھکانے میں تو آپ نے دعا دی. سرکار غوث العظم دستگیر نے دعا دی. دیکھو دل خوش کیا نا تو دعا دی. اللہ غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے. مولا میں نے اس کو ہندوستان کی بادشاہت قیامت تک کے لیے عطا کر دی. دیکھیے آپ یہ دعائیں ہیں، دعائیں کہاں کہاں لے جا رہی. ابھی میں نے وہ فقرہ پڑھا غوث پاک کا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اس میں بھی کسی کی دعا ہے. اب آپ آگے بڑھتے جائیں، دیکھو یہی کہتے ہیں دعا لینا سیکھو، دعا کروانا نہیں. یہ مل مل کے کہتے ہو دعا میں یاد رکھنا، دعا میں. ارے یہ دعا میں یاد رکھنا چھوڑو، وہ دعا میں اللہ کو یاد رکھے کہ تجھے یاد رکھے. صحیح بات ہے، غلط بات ہے، صحیح بات بولی ہے. وہ دعا کرے گا تو اللہ کو یاد رکھے گا کہ تجھے کیوں یاد رکھے گا. کام ایسے کرو کہ دل سے دعائیں نکلے، وہ دعا اصل ہے. اس دعا کی تاثیر ہے. بہویں ساسوں کی دعائیں لیں، اولاد ماں باپ کی دعائیں لیں، اسی طریقے سے پڑوسی کی دعائیں لینا سیکھو. درجنوں سال کی محنت اس منزل پہ نہیں پہنچائے گی جہاں دعائیں پہنچائے گی. ہر ایک آپ کسی بھی ترقی یافتہ شخصیت کو لاؤ، میں اس کے پیچھے دعا نہ ثابت کر دوں تو پھر کہیں جو بے دعا ہے وہ بے فیض ہے. جو دعا والے ہیں دیکھ لینا ان کو. آپ دیکھیں کسی ہر ترقی یافتہ آدمی کے پیچھے دعا. ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ اس کے روب کی دھمک جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک تھی. التمش بادشاہ کیسے بنے؟ وہ تو ایک غلام تھے. شمس الدین التمش بادشاہ کیسے بنے؟ غلام تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی دونوں ایک درخت کے نیچے دونوں بزرگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. ان کے مالک نے، شمس الدین کے مالک نے کہا کہ بیٹا ذرا جلدی جانا، فلاں کام کر کے آنا. یہ گھوڑا لے کر کے نکلے تو دیکھا کہ دو اللہ والے بیٹھے ہوئے. سوچا یہ نیچے بیٹھے میں اوپر بیٹھ کر کے چلا جاؤں. توجہ کرنا میرے جوانوں، توجہ کرنا. دیکھو اللہ اکبر، اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی، آج کے جوانوں کا حال عجیب ہے. اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی؟ اللہ اکبر، دو اللہ والے زمین پہ بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جاؤں. وہ دور سے دیکھ کر کے گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی لگام پکڑی اور جھک کر کے گئے، دونوں کو سلام کیا. بابا قطب نے فرمایا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. بہت بڑھیا. دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کسی نے ٹوکا حضرات وہ تو کوئی غلام ہے. غلام وہ کیا؟ فرمایا فقیر کی زبان سے نکل گیا جس نے ہمارا ادب کیا، اللہ سے دعا اللہ اس کو دلی کا بادشاہ بنا. او بھائی صاحب غلام دلی کا انٹرسٹنگ. بادشاہ بنا کسی کی دعا سے. دیکھو یہ دعا ہے ترقی میں دعا. میں نے ابھی پڑھا نا غوث پاک کا فقرہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دعا کا ہے. حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی. بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے. آپ فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں سے آپ کو دعا اور بد دعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا
किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ है। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। सही बात है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग। लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है, तुम किसी पे भी जुल्म करोगे अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे, मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे। मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने दो दोस्तों को कहा कि चलो चलकर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो दो दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्त ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान, कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा। कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे। गौस पाक कहते हैं अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो, तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछे, उनका इम्तिहान ले। हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों, तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो, तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, सही खुशी बात नहीं हो है। सकती। पहुंचे जब उनके पास, वो वाकई कुतुब थे। तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर, जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब ना दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना, कैसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले कहा ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की,
तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। ओहो, ये होती बद्दुआ? है भाई जो दुआ बद्दुआ। बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू। तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। बहुत बढ़िया यार। इन्होंने आप लोगों को तो पहले के लिए बता देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि दुआ हम क्यों नहीं मांग सकते एक दूसरे के लिए, क्योंकि दुआ हम अल्लाह के लिए मांग सकते हैं, ऊपर वाले के लिए मांग सकते हैं। आम जनता के लिए क्यों मांगे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस है उसके लिए दुआ निकल ही जाएगी, मांगने की ज़रूरत नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, तो ये गलत है एक तरीके से। और दूसरी बात इन्होंने बताया, जो कि एक सुल्तान थे जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो ऊंट से जा रहे थे, चढ़ के आगे देखा कि दो अल्लाह वाले बंदे बैठे हुए हैं, तो उनको देख के उनकी रेस्पेक्ट में वो नीचे उतर गए और नीचे होके जा रहे। वो गुलाम थे एक्चुअली, पहले किसी के साथ काम करते होंगे। तो एक फ़कीर ने बोला कि अरे ये तो सल्तनत का मालिक है, राजा है। तो एक ने बोला कि नहीं ये तो गुलाम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बाबा। तो उन्होंने उसको समझाया था कि ये फकीर की जबान है, तो एंड में जाके वो सल्तनत के राजा हुए, महाराजा हुए। तो सच बात है, दुआओं में असर तो होता ही है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी क्लियर हुआ होगा। और एक रीज़न गाइस ये भी है वीडियोस लेट आने का, ना बनाने का। ये आप देख रहे हो छोटा सा बच्चा ये वीडियो नहीं बनाने देता है, बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना कभी कभी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।